안녕하세요. 1월 24일 러블랜드 한인침례교회의 온라인 예배에 참석하신 여러분 모두를 진심으로 환영합니다. 안녕하세요. Our first song is Blessed Jesus, Hold My Hand. And it assures us as we go through life, through many adventures and trials, God is with us. As I travel through this pilgrim land, there is a friend who walks with me, leads me safely through the sinking sand. It is the Christ of Calvary. This would be my prayer, dear Lord, each day to help me do the best I can. For I need thy light to guide me day and night. Blessed Jesus, hold my hand. Blessed Jesus, hold my hand. I need thee every hour. Through this land, this pilgrim land, protect me by thy power. Hear my plea, my feeble plea. Oh Lord, look down on me. When I kneel in prayer, I hope to meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. Let me travel in the light divine, that I may see the blessed way. Keep me that I may behold thee thine and see redemption's strong someday. I will be a soldier brave and true, and ever for you take a stand. And I won't go and daily meet the foe. Blessed Jesus, hold my hand. Blessed Jesus, hold my hand. I need you every hour. Through this land, this pilgrim land, protect me by thy power. Hear my plea, my feeble plea, oh Lord, guide on me. When I need prayer, I hope to meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. And I wander through the valley in what you said of the sun. Lead me safely to a land of rest, in the crown of race I won. I have put my faith in thee, dear Lord, that I may reach those golden strands. There's no other friends on whom I can depend. Blessed Jesus, hold my hand. Blessed Jesus, hold my hand. I need thee every hour. Through this
have I on earth beside thee? Who in heaven but thee? Savior, Savior, hear my humble cry. While on earth thou art holy, do not pass me by. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to Thee. Just a closer walk with Thee. Jesus is my plea, daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. Through this world of toils and cares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but Thee, dear Lord, none but Thee. Just a closer walk with Thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. When life's sun sets in the west, Lord, may I have done my best. Sweet peace and rest in that old happy home of the rest. Just a closer walk with Thee. Great Jesus is my plea, daily walking close to 이 시간에는 한국 찬양 한 곡 부르겠습니다. 모두들 다 좋아하시는 찬양이죠. 하나님 한 번도 나를. 하나님
감사합니다. 안녕하세요. 오늘도 지난주에 이어서 당신의 견고한 진을 파하는 힘이라고 하는 그 테마로 더 이어가도록 하겠습니다. 말씀은요, 고린도후서 10장 3절에서 5절까지 말씀이었습니다. 제가 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 우리가 육체에 있어 행하나 육체대로 싸우지 아니하노니 우리의 싸우는 병기는 육체에 속한 것이 아니요 오직 하나님 앞에서 견고한 진을 파하는 강력이라. 모든 이론을 파하며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 파하고 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 복종하게 하니. 지난주에도 말씀드렸던 것처럼 견고한 진이라고 하는 것은 군사 요지죠. 견고하게 다른 어떤 것보다 더 견고하게 세워서 그곳에서 그 군사 작전을 하고 또 군사 물자를 공급하는 그런 전투 기지로서의 그 역할을 감당한다고 지난주에 말씀을 드렸습니다. 이처럼 하나님께서도 우리 안에 하나님의 견고한 그 성을, 견고한 요새를 우리 안에 세워서 우리가 정말 영적으로 또 이렇게 승리하는 그런 삶을 살도록 하나님께서 그러기를 원하시죠. 그러나 사단도 역시 우리 안에 거짓 그 진리로 말미암아 우리 안에 그런 불경건한 그리고 그 사단의 견고한 진을 우리 안에 세우기를 원하죠. 사단이 우리의 그 심령 안에, 우리의 인생 안에 자신의 그 불경건한 견고한 진을 세우기 위한 목적들에 대해서 이야기를 좀 더 이어가도록 하겠습니다. 먼저 야고보서 1장 15절에서 얘기한 대로 견고한 진의 그 사단의 견고한 진의 목적이 분명하게 나와 있습니다. 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳느니라. 사단은 우리 안에 계속해서 사단적인 욕심 그리고 죄와 같은 것들을 우리 안에 계속 심음으로 말미암아 결국은 우리가 사망에 이르도록 하는 영적 사망에 이르도록 하기 위한 그 목적을 분명하게 성경에는 이야기하고 있죠. 제일 먼저 사단은 우리 안에 그 견고한 진을 세움으로 말미암아 우리가 하나님의 그 장성한 분량에 이르지 못하도록 계속해서 사단은 방해를 하게 됩니다. 먼저 그 사단은 하나님의 견고한 그 요새가 우리 안에 세워지지 못하도록 사단은 계속해서 영적인 방해물들을 우리 주변에 계속 만들어냅니다. 그리고 또 사단은 끊임없이 우리의 영혼을 파괴하려고 노력하지요. 그리고 사단은 견고한 진을 통해서 우리가 하나님의 그리스도의 형상을 이루지 못하도록 방해를 해 나갑니다. 그리스도께까지 자라나는 것이 당연히 하나님이 우리를 향한 뜻임에도 불구하고 사단의 그 원수의 견고한 진은 우리를 자라지 못하도록 그리고 매너리즘에 빠져서 우리가 그 영적인 도전을 받지 못하도록 계속하여 그렇게 방해를 하게 되지요. 또한 사단은 우리가 이 사단의 강력한 진과 싸우지 못하도록 우리의 전투 능력을 손상시킵니다. 그리고 오늘 또 새롭게 여러분하고 나누고 싶은 것은 사단이 우리 안에 견고한 진을 세우려고 하는 목적은요, 우리를 통제하기 위해서입니다. 사단은 우리의 그 말과 행동인 어떤 인지 영역 가운데 역사해서 우리의 내면을 지배하고 싶어 합니다. 죄로 인한 우리의 성품은 여전히 우리에게 남아있지요. 예수님이 그 우리의 옛 성품을 덮어주신 것이지 우리 죄의 본성이 없어진 것은 아닙니다. 예수님께서는 우리가 예수님의 성품을 닮아서 이렇게 배워가도록 하고 있습니다. 그러나 사단은 우리에게 우리의 말과 행동과 그리고 생각의 영역 가운데 임해서 우리의 내면을 지배하고 자신이 우리 안에 사단이 우리 내면의 주인으로 이렇게 조정하고 그리고 우리의 영혼이 사단의 권세 아래서
그 꼭두각시처럼 춤을 추게 하기 위해서 그런 견고한 진을 우리 안에 세우려고 합니다. 또한 사단이 우리 안에 견고한 진을 세우려고 하는 목적은 바로 뭐냐면 하나님께서 우리에게 주시는 그 삶의 목적, 그것을 교란시키고 혼란시키기 위해서입니다. 원수는 우리 마음속에서 견고한 자신의 그 불경건한 견고한 진을 우리 안에 생성하고 형성하면서 어떻게 해요? 우리 마음 안에 두 마음을 가지고 혼란한 상태로 살아가도록 우리를 종용하고 있습니다. 야고보서 1장 8절에는 이렇게 말하고 있죠. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 마음에 두 마음이 싸우게 되면요, 이 모든 생각이나 목적이 혼란스럽고 만사의 일관성을 가지기가 쉽지 않습니다. 여러분, 우리가 그 예를 들면은요, 기도를 할 때 우리가 또 중요하게 여기는 것이 무엇일까요? 기도할 때 중요한 것이 과연 나의 확신일까요? 내가 확신을 가지고 내가 분명한 어떤 확신을 가지게 된다면 우리가 기도에 응답을 받을 수 있을까요? 그렇지 않죠. 기도에서 가장 중요한 것은 나의 확신이 아니라 하나님의 뜻에 맞는 기도가 되었을 때에 그것이 이루어진다라고 하는 확신이 있어야 되는 것이지요. 그 나의 확신이라고 하는 건 이처럼 두 마음은요, 나의 확신과 그리고 하나님의 뜻이 이렇게 그 기도만 하더라도 두 마음이 우리 안에 아주 혼란을 일으키게 되죠. 나의 확신과 하나님의 뜻에 의한 확신이 두 가지가 싸우게 됩니다. 그러면서 굉장한 혼란을 가져오게 되죠. 이처럼 두 마음은 참 복음과 거짓 복음의 경계선 가운데서 혼란한 상태를 이야기합니다. 신앙생활을 하면서 우리가 두 마음을 품는 것은 무엇일까요? 자, 고린도후서 11장 19절 20절에는 이런 말씀이 있습니다. 너희가 지혜로운 자로서 어리석은 자들을 기쁘게 용납하는구나. 누가 너희로 종을 사거나 잡아먹거나 사로잡거나 자고하다 하거나 뺨을 칠지라도 너희가 용납하는구나. 사도 바울은요, 교회에 가만히 들어온 거짓 교사들을 기쁘게 용납한 고린도 교회를 향해서 질책을 하고 있습니다. 또한 갈라디아서 1장 6절에도 보면요, 이렇게 이야기하고 있죠. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음 쫓는 것을 내가 이상히 여기노라. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 속히 떠났다고 말하고 있죠. 또 그 고린도후서에는 너희가 지혜로운 자들인데 어떡하여 이 어리석은 자들을 기쁘게 그렇게 용납할 수 있느냐. 그리고 갈라디아에서는 너희가 그 은혜를 버리고 속히 떠나는구나. 그리고 다른 복음을 쫓는 것을 내가 정말 이상히 여긴다 라고 사도 바울이 이야기하는 거예요. 여기서 사도 바울이 이야기하는 것은 뭐냐면요, 두 마음을 품어서 정함이 없는 자는 참 복음과 거짓 복음에 대한 구별을 하지 못하는 그런 영적 상태에 머물고 있다는 것이죠. 그 고린도 교회나 그리고 이 갈라디아서를 받는 그 편지를 받는 그 사람들은 분명히 그 예수 그리스도의 그 지혜와 그 믿음을 가지고 그렇게 하나님을 섬기며 살던 자들이었는데, 그 거짓 복음이 그 교회에 들어오고 거짓 교사들이 들어왔는데 그것이 무엇이 진리인지 무엇이 참 복음인지 거짓 복음인지에 대한 구별을 하지 못하는 그런 상태에 있었다는 거예요. 여러분, 참 복음이라는 것이 무엇일까요? 참 복음이라는 것은요, 믿음 안에서 사는 삶을 이야기하죠. 복음에 대해서 이야기하라. 믿음 안에서 사는 삶이 무엇인가? 라고 누군가가 우리에게 질문을 할 때 우리는 우리가 외운 것이 있고 우리가 공부한 것이 있어서 그리스도 십자가를 신뢰하고 그 십자가의 은혜로 그 안에서 살아가는 것입니다 라고 우리의 입술로 술술 설명할 수 있지만, 참 복음이란 믿음 안에서 사는 삶이라는 것은 우리가 우리의 입술로 설명할 수 있는 영역이 절대 아니라는 사실이죠. 참 복음, 진짜 믿음 안에서 사는 삶이라는 것은요, 내가 아무것도 아니라는 사실을 인정하는 것과
그리고 내 속에서 나는 것은 오로지 그 악취나는 똥냄새고, 그리고 내 안에서는 거짓밖에 존재하지 않는다는 사실을 그것을 깨닫고 그걸 매일매일 경험하고 깨닫는 삶을 그 믿음 안에서 산다는 것이죠. 그것이 바로 뭐냐면 내 속에는 선한 것이 하나도 없다라는 사실, 나로서는 선한 행실을 흉내만 내는 것이지 나는 철저하게 타락한 죄인이고 나의 존재 자체로는 그 정말 선한 구석, 그리고 정말 아무것도 자랑할 것이 없는 자라고 하는 사실을 그 인정하고 그것을 깨닫는 삶이 바로 참 복음 안에 사는 삶이라는 것이죠. 그렇기 때문에 하나님의 은혜와 그리스도의 은혜와 그리스도가 주시는 그 믿음이 아니고서는 오늘 하루도 살아갈 수 없는 존재라는 사실을 우리가 깨닫고 고백하는 것, 그것이 바로 참 복음, 그것이 바로 참 믿음 안에서 사는 삶이라고 할 수 있는 것이죠. 우리는 그 믿음 안에서 솔직해질 필요가 있는 것 같아요. 신앙이 아무리 좋은 척하고 우리가 아무리 선한 일을 하는 것 같고 아무리 우리의 남들이 보기에 우리의 믿음이 좋은 것 같다 할지라도 그 믿음의 크고 작은 것은 아주 근소한 차이라는 것이죠. 모두가 똑같다는 거예요. 모두가 타락한 존재이고 모두가 선한 일을 행할 수 없는 그런 타락된 존재라는 사실, 그리고 모두가 그들의 실체는 선한 것이 하나 없고 그리고 아주 냄새나는 타락한 죄인이라고 하는 사실이라는 것이 팩트라는 것이죠. 이처럼 우리 복음의 능력으로 사는 삶, 참 복음 안에서 믿음 안에서 사는 삶이라고 하는 것은 내가 연약한 존재, 내 안에 선한 것이 하나도 없다라는 존재, 나 자체로는 하나님 앞에 영광을 돌릴 수 있는 근거가 하나도 없다라는 사실, 나의 힘으로는 어떤 선한 일도 행할 수 없다라는 사실을 우리가 인정하고 하나님의 은혜와 하나님의 긍휼로 살아간다는 것이 얼마나 큰 기적인지를 감사하고 깨닫는 그런 상태, 그럴 때에 하나님의 은혜가 하늘에서 물 붓듯 우리에게 부어지는 것이죠. 그것이 바로 참 복음, 믿음 안에서 살아가는 삶의 모습일 것입니다. 그러나 거짓 복음이란 것이 무엇이죠? 이 고린도 교회의 그 믿음의 참 복음을 버리고 거짓 복음을 기쁘게 받아들였던 그 거짓 복음이 무엇일까요? 갈라디아에서 나와 있는 그 다른 복음이라고 하는 것은 무엇일까요? 그것은 바로 무엇이냐면 거짓 복음은요, 사람을 신뢰하도록 만드는 것이죠. 사람이 성숙하면 얼마나 성숙하고 또 선하면 또 얼마나 선하겠습니까? 그러나 거짓 복음은 사람을 향해서 마음을 들이게 하고 그리고 사람을 쫓게 만드는 것이죠. 사단의 견고한 지는 우리로 하여금 사람을 향해서 기대고 그리고 사람을 향해서 의지하고 싶은 그런 마음을 만들어냅니다. 사단은 거짓 교사들을 의의 교사로 탈바꿈시키려고 하는 것이죠. 사람을 의지하고 싶은 교묘한 마음을 인간의 마음 안에 이렇게 집어넣는 것입니다. 사람들은요, 사도 바울이 이 갈라디아서에서 그리고 또 고린도 교회를 향해서 너희가 어떻게 이렇게 다른 사람, 거짓 교사들, 다른 복음을 전하는 사람들에 대해서 어떻게 그렇게 마음을 금세 빼앗기고 그 사람들을 따라갈 수 있느냐라고 이야기한 것은 그들을 책망하는 것이 아니라 그 사람들을 책망하는 것이 아니라 이것이 인간이 가진 인간 모든 존재들의 본성이란 사실을 사도 바울은 이야기하는 것이죠. 우리 인간 마음 안에는, 우리 인간의 본성 아래는 사람을 향해서 기대고 싶은 마음, 나보다 더 능력이 있는 사람, 나보다 더 뛰어난 사람에게 종속되고 싶고 그 사람에게 다스림을 받고 싶은 그런 본능이 우리 안에 있다라는 것을 사도 바울은 강력하게 이야기하는 것이죠. 사도 바울도 마찬가지였을 거예요. 우리가 그것과 싸워야 하는 거예요. 왜냐하면 우리가 그것과 싸워내지 않으면 사단의 견고한 진이 우리 안에 그것에 그 요새를 세우고 우리는 사람을 따르는 사람이 될 수밖에 없는 거죠. 사사기 8장에 보면요,
기드온과 300명의 그 용사들이 전쟁에서 승리를 하게 됩니다. 전쟁에 승리를 하고 돌아온 기드온과 그 300용사들을 향해서 이스라엘 백성이 이렇게 간청하는 거예요. 이스라엘 사람들이 기드온에게 이르되 당신이 우리를 미디안의 손에서 구원하셨으니 당신과 당신의 아들과 당신의 손자가 우리를 다스리소서. 이처럼 이 뭐 나지도 않은 그 아들과 그리고 손자까지 그들에게 다스림을 받고 싶다고 그렇게 이야기하는 거예요. 그러자 기드온이 이렇게 이야기하죠. 내가 너희를 다스리지 아니하겠고 나의 아들도 너희를 다스리지 아니할 것이요 오로지 여호와께서 너희를 다스리시리라. 기드온이 그런 분명한 그 마음을 붙잡아 준 것이죠. 사단이 빼앗으려고 하는 그들의 마음을 기드온은 하나님께로 돌이킨 것입니다. 사무엘에게 이스라엘 백성들이 왕을 달라고 애원을 하지요. 그 주변 국가들은 얼마나 많은 멋지고 근사한 그 왕들이 많이 있었어요. 그러자 이스라엘 백성들이 왜 우리만 없냐고 탄식을 합니다. 그러자 왕을 세워달라고 이렇게 아우성을 치죠. 그때 하나님께서 사무엘에게 이렇게 말씀하시죠. 그들이 너를 버린 것이 아니다. 그들이 나를 버렸다. 그들이 나를 싫어하고 나를 미워하고 나를 버린다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 여러분, 물론 조직에는 질서가 필요하겠지만 영적으로 사람에게 지나친 의지를 만들게 하는 공동체는 건강한 공동체가 절대 아니라는 사실입니다. 우리는 질서 안에서 은사대로 섬기고 사랑함으로써 복음적인 삶을 살아가야 하는 것이지 어떤 한 특정인을 대상으로 그 리더십을 가진 그 사람의 아래서 지나치게 의지하고 그리고 또 지나치게 이렇게 맹목적으로 따르는 그런 공동체는 절대로 건강한 공동체가 되지 못한다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 우리는 그런 본성과 싸워야 할 것입니다. 우리는 어떤 힘 있는 사람을 의지하고 나를 또 도와줄 수 있는 그런 내가 기댈 수 있는 사람을 하나님처럼 우리가 의지하려고 하는 그런 본성에서 우리는 싸워 나가야 할 것입니다. 왜냐하면 사단은 끊임없이 우리로 하여금 사람을 의지하게 만들고 그리고 사람을 통해서 우리가 이렇게 의지하도록 만드는 것이 사단의 그 전략이지요. 그러므로 사단은 참 복음과 거짓 복음 사이에서 갈팡질팡하며 혼란스럽게 만드는 것입니다. 여러분 이해가 되셨는지 모르겠어요. 참 복음과 가짜 그 다른 복음 사이에서 갈팡질팡하게 만든다는 것. 참 복음이란 무엇이죠? 하나님 외에는 우리가 의지할 자가 없다라고 고백하는 것이 그런 고백하는 삶을 사는 것이 참 복음이고 다른 복음이란 건 하나님이 아닌 다른 능력 있는 실력 있는 사람을 향해서 그 마음을 빼앗기는 그것을 다른 복음이라고 이야기하는 것이에요. 사단은 그 사이에서 우리를 갈팡질팡하게 하며 우리의 신앙을 혼합물로 이렇게 믹스하는 것이죠. 자, 사단은 또한 우리 사단이 우리 안에 견고한 진을 세우려는 목적 중에 하나는요. 하나님으로 하여금 우리가 아주 그 능력인 기적의 초자연적인 그런 능력을 우리로 하여금 경험하지 못하게 하기 위해서 사단은 끊임없이 우리 안에 그 자신의 견고한 진을 세우려고 하고 있습니다. 사단은 예수님께서 나사렛에서는 기적을 일으키지 못하셨어요. 그죠? 예수님께서 가는 곳곳마다 그 놀라운 기적의 일들이 일어나고 정말 사람들이 변화되어지고 기적과 같은 일들이 예수님이 가는 곳곳마다 일어났음에도 불구하고 예수님의 나신 곳, 예수님의 친인척들이 살고 있는 그 나사렛이라고 하는 곳에서는 예수님께서 존경도 받지 못하셨고 그리고 그곳에서는 어떠한 기적도 일어나지 않았다는 사실이죠. 누구보다도 자신의 고향에 대한 긍휼함과 사랑함이 있었을 때임에도 불구하고 그곳에서는 전혀 기적이 일어나고 있지 않았어요. 예수님의 가르치심을 듣고 그들이 기이 여겼다고는 해요. 그들이 예수님이 가르치심을 들으면서 와 이거는 뭐 어디서 들어보지 못한
놀라운 가르침이다 라고 했지만 그들은 마음을 돌이키지 않았어요. 그들의 마음을 열지 않았어요. 왜요? 그들에게는 편견이 있었기 때문이죠. 어떤 편견인가요? 저 사람은 요셉의 아들이잖아. 목수의 아들이잖아. 쟤는 그 마리아의 아들이잖아. 가난한 집에 형제 많은 그런 집에 저 아들 장남 아니야? 이 사람들 안에는, 이 나사렛에 있던 사람들의 마음 안에는 그 편견이라고 하는 그런 것들 때문에 편견으로 인해서 하나님의 그 초자연적인 기적을 경험할 수 없었던 것이죠. 이러한 편견은 바로 예수 그리스도가 메시아 되시고 예수 그리스도가 참 하나님이 되셨다는 사실에 대해서 뛰어넘지 못하게 만들었습니다. 여러분, 편견은 이런 비참한 결과를 가져오게 되죠. 편견이라는 것이 무엇일까요? 그 익숙한 거예요. 익숙한 것. 그러니까 이미 나에게 틀이 이렇게 딱 만들어져서 그 틀 외에는 정말 생각해보지도 못하고 그저 그 익숙한 대로 사는 거예요. 그래서 우리는 익숙한 복음이라고 하는 단어에 대해서 생각을 좀 해볼 필요가 있지 않을까 생각합니다. 우리 안에 고정되어진 익숙함은요, 새로운 성령의 변화를 경험하지 못하도록 가로막는 장애물들이 될 수 있습니다. 우리가 이미 잘 알고 있는 그 익숙함이라고 하는 편견은요, 신앙의 편견을 만들어서 마치 그 메인 밸브를 잠그어서 그 에너지가 각 그 구석구석마다 이렇게 들어가지 못하도록 가로막는 것과 같은 역할을 하고 있는 것이죠. 여러분, 사람들은 이런 얘기를 하고 있어요. 선교지에는 하나님의 기적이 많이 일어나. 그런데 이런 도시 같은 데서는 하나님이 일 안 하시지. 이렇게 이야기하는 거예요. 그것이 하나님이 일을 안 하시는 것이 아니라 그 기적을 경험하고 하나님의 그 기적 가운데 그 모든 그 믿음을 열어놓는 자들에게는 그곳이 도시가 되었던 그곳이 선교지가 되었던 간에 상관없이 하나님의 기적은 일어난다는 사실이에요. 제가 그 태국에 있을 때에 저희 교회 성도 뚝이라고 하는 자매가 있었어요. 근데 이 자매는 병으로 인해서 허리가 180도 이렇게 꺾여 있는 그 병을 앓고 있었어요. 그래서 이렇게 걸어 다닐 때에 몸이 완전히 그 폴더 그 핸드폰처럼 딱 이렇게 꺾여져서요. 눈은 항상 땅을 향해서 있었고 손은 마치 발처럼 이렇게 움직이는 그런 병을 앓고 있는 자매가 있었습니다. 너무나도 가련하고 불쌍한 자매였어요. 근데 이 자매가 허리가 늘 아프고 그러니까 몸이 늘 이렇게 굽어 있으니까 아프잖아요. 그래서 이제 마사지를 받으러 자주 마사지를 받으러 태국 마사지를 받으러 간 거예요. 근데 그곳에 이제 저희 성도가 태국 마사지 샵을 하고 계셨는데 이분이 이제 마사지를 하면서 여러 가지 하나님에 대한 이야기들을 하기 시작한 거죠. 이 자매 마음 안에 소망이 생긴 거예요. 이 자매는 뭐 평생을 불교 신자로 살고 그리고 예수 믿는 자들을 핍박하면서 그렇게 무관심하게 살던 사람이 그 복음을 들으면서 이 자매 안에 마음의 문이 활짝 열린 거예요. 어느 날 이 자매가 새벽 예배 때에 그 새벽 4시에 남편의 도움을 받아서 그 새벽 예배를 와서 그곳에서 예수님을 영접하게 되었어요. 그리고 일주일 후에 저희 교회가 수련회를 떠나게 됐는데 수련회를 가서 이 자매도 함께 이제 몸이 불편하지만 그래도 수련회에 참여하고 있었어요. 남편과 함께. 그때 저희가 이제 저녁 때 식사를 마치고 저녁 예배를 드리려고 이제 하고 있었어요. 그래서 찬양이 흘러가고 있고 앞에서 찬양 인도하는 사람들이 있었어요. 그래서 제가 모두들 저희 성도들을 다 일어나라고 하고 그 자리에서 손을 들고 찬양하고 하나님을 예배하고 부르짖어 기도하라고 이야기한 후에 제가 이제 그 성도들 사이사이를 다니면서 필요한 안수기도도 하고 뭐 이런 시간들이 있었어요. 근데 맨 앞에 그 뚝 자매가 이제 허리를 굽히고 이렇게 이제 다른 사람들은 일어서서 손을 들고 찬양하는데 우리 뚝 자매는 이게 폴더폰처럼 몸이 180도 접혔기 때문에 이 자매는 양팔을 옆으로 올리면서 고개는 숙이는데 보니까 바닥에 눈물이 뚝뚝뚝뚝 떨어지는 거예요. 얼마나 그 하나님을 만난 기쁨과 감격이 컸던지
자매의 바닥에 눈물이 뚝뚝뚝 떨어지는 것을 제가 봤어요. 근데 제가 갑자기 잊어버린 것 같아요. 혼돈이 생겨서 이 자매가 이 장애를 앓고 있다는 사실을 제가 잠시 잊어버린 거예요. 그러면서 제가 그 자매한테 달려가서 뚝자매 왜 이렇게 고개를 숙이고 있어요. 허리를 좀 쭉 펴고 일어서서 기도를 좀 하지 그래요. 라고 이야기한 거예요. 왜 차마 제가 순식간에 이 자매가 오랫동안 본 자매가 아니기 때문에 이 고개를 숙이고 있다는 게 제가 순간 까먹었던 것 같아요. 이 자매가 그냥 고개를 숙이고 있다고 생각했지 원래 이 자매가 허리를 잘 쓸 수 있는 자매라고 제가 순간 착각을 했던 것 같아요. 그러면서 제가 이제 그 자매 몸을 이렇게 이제 그만 좀 일어나 이렇게 엎드려서 그래 하고 몸을 쑥 하는데 순간 무슨 일이 벌어졌냐면 이 자매가 허리를 쭉 펴는 거예요. 허리를 쭉 펴면서 완전히 허리를 쭉 펴게 된 거죠. 순간 이 자매가 소리를 지르며 환호성을 치면서 울고 사람들은 막 달려드는데 순간 제가 깜짝 놀랐어요. 놀랍다. 하나님의 기적은 정말 우리가 생각할 수 없는 그런 상황과 순간 가운데서도 하나님의 기적은 계속해서 일어난다는 것이죠. 기적이 일어나지 않는 그 기적이 없는 복음에 익숙한 여러분이라면 기적이라는 단어를 듣게 될 때 굉장히 불편하실 거예요. 왜냐하면 여러분의 인생 안에 그러한 기적을 경험해 본 적이 없기 때문인 거죠. 내 신앙을 혼란스럽게 하고 내게 불신앙을 가져오는 내 안의 장애물이 무엇인지 그리고 내 마음을 혼란스럽게 하는 그 마귀를 우리는 대적해야 할 것입니다. 사단은 계속해서 우리 마음 안에 들어와서 그 편견이라고 하는 것, 내게 성령의 기적이 일어나지 못할 거야. 그런 것들은 일어나지 않아. 도시에선 일어나지 않아. 여러분 안에 그것에 대한 어떤 믿음의 편견이 있으시다면 여러분 인생 안에는 그런 것들을 경험하실 수가 없을 거예요. 왜냐하면 그건 사단이 여러분 안에 세워놓은 사단의 불경건한 견고한 진이기 때문인 것이죠. 또한 사단은요, 우리 견고한 진을 우리 안에 세움으로 말미암아 우리를 영적으로 무감각하게 만들어요. 우리는 영적으로 무뎌지고 그리고 또 사단이 우리 안에 진을 칠 때에 영적 무뎌짐과 그리고 영적인 분별력을 상실하게 되는 거죠. 여러분 우리의 신앙은요 하나님 중심의 신앙이 되어야 되는 거예요. 하나님 중심의 신앙생활이라는 것은 우리를 올바른 영적인 길로 이끌어가지만 그러나 영적으로 타락된 그 무너진 신앙은요 자기 중심적인 신앙을 하도록 만든다는 거예요. 내가 선한 일을 할 수 있는 사람이라고 생각하는 것, 내가 내 힘으로 주님께 영광을 돌릴 수 있다고 생각하는 것, 나의 행위로 말미암아 하나님 앞에 나아갈 수 있다고 생각하는 그 마음은 사단이 우리의 본성을 자극해서 우리를 영적으로 무뎌지게 하고 분별력을 잃게 했기 때문인 것이죠. 그리고 영적인 분별력이 어두워질 때에 우리는 자신이 내가 지금 참 제대로 하고 있다는 그런 생각을 하게 되는 거죠. 하나님께서 아모스에게 환상을 보여주죠. 그것이 무엇이에요? 아모스 7장 7절 8절에 있는 다림줄의 환상이었어요. 또 내게 보이신 것이 이러하니라. 다림줄을 띄우고 쌓은 담 곁에 주께서 손에 다림줄을 잡고 서셨더니 내게 이르시되 아모스야 네가 무엇을 보느냐? 내가 대답하되 다림줄이니이다. 주께서 가라사대 내가 다림줄을 내 백성 이스라엘 가운데 베풀고 다시는 용서치 아니하리니. 다림줄에 의해서 우리의 신앙이 세워져야 하는 것이죠. 내가 제대로 하고 있다고 생각하는 것이 아니라 인간 중심적인 신앙으로 우리가 가는 것이 아니라 하나님 중심 신앙이라는 것은 무엇을 말해요? 다림줄의 기준을 가지고 우리가 살아야 된다는 것이죠. 다림줄은 곧 성경이 말하는 기준이고 또한 우리가 가야 될 정도입니다. 우리는 먼저 하나님의 성품을 알아야 돼요. 우리가 큐티를 하거나 말씀을 볼 때에 그 말씀 안에서 나타난 하나님의 성품, 그리고 예수님의 성품, 그 안에 역사하고 계시는 성령님의 성품을 찾아서 그 성품을 우리가 배우고 성품을 우리 안에 적용하며 우리 안에 또 변화되어지고 달라져야 할 그 기준을 하나님의 성품으로 삼아야 한다는 것이죠. 여러분,
오늘 수많은 어떤 그런 이야기들을 나눴어요. 물론 다음 주도 또 조금 더 이어질 것입니다. 하나님은 우리에게 하나님의 경건하고 아름다운 견고한 진이 우리 안에 세워지기를 원하세요. 그러나 사단은 끊임없이 하나님의 전이 세워지는 것이 아니라 자신의 그 거짓된, 자신의 그 요새, 자신의 그 스트롱홀드가 우리 마음 안에 세워지도록 계속하여 교란 작전, 우리의 삶을 교란하면서 자신의 영역을 우리 안에 세우기를 원한다는 것이죠. 여러분, 하나님이 우리 안에 그 견고한 진을 우리 안에 세우셔서 우리가 강력한 힘으로 말미암아 그 하나님을 대적하여 높아진 모든 생각과 그리고 모든 이론과 그리고 모든 그런 것들을 사로잡아 무너뜨리는 하나님의 그 능력의 그 견고한 진이 여러분 안에 세워지게 될 것을 기도합니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님, 주님께서는 끊임없이 우리 안에 세워져 있는 사단의 견고한 진을 무너뜨리고 하나님 그 진리의 말씀, 하나님의 그 다림줄로 세워진 당신의 견고한 아름다운 진을 우리 가운데 세우기를 원하시는 줄 압니다. 하나님 아버지, 무엇이 사단이 우리를 통해 역사하는 것들인지 하나님 우리가 분명히 알고 깨달아서 아버지 하나님, 정말 분명한 우리가 서야 될 자리, 우리가 생각해야 되는 것, 우리가 행동해야 하는 것, 과연 무엇이 믿음으로 서는 것인지를 분명히 깨달아 하나님 우리 안에 주장하고 역사하고 있는 사단의 그 견고한 진이 무너져 내리고 하나님의 아름답고 신령하고 거룩한 당신의 그 견고한 진이 우리 안에 세워져 하나님, 저희가 승리하는 믿음의 자녀들이 될 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 감사와 영광과 존귀를 주께 드리며 살아 역사하신 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.